Okay. Now, if you come to this classroom, in the class work, you will see there are some topics, uh, templates. You'll be given a couple of templates. Course outline is already there that we're going to see and analyze, and some important links are also given. Okay. Now, in this course, object-oriented programming, we'll learn the concept and we'll apply that to build a project for a real-world problem. Okay. As a team. So you need to form a team of group of 4 students. Okay. I guess you have 36 students. Yes. So there will be exactly 9 groups. Okay. No less 3 জন করা যাবে কিনা স্যার 5 জন করা যাবে কিনা এগুলো বলবেন না 4 জনের গ্রুপ ওকে তাহলে আমাদের এক্স্যাক্টলি 9টা টিম হবে সো এই গ্রুপ ফরমেশনের জন্য একটা টেমপ্লেট আপনারা পাবেন সো ইউ ফর্ম দ্য গ্রুপ টুডে ইটসেলফ যেহেতু সবাই নাই কোনো কোনো গ্রুপে হয়তো 3 জন থাকতে পারে নো প্রবলেম 3 জনের ডাটা দিয়ে আগে গ্রুপটা ঠিক করে ফেলেন পরে একজনকে রিক্রুট করে নেবেন ঠিক আছে সো এটা লাগবে তো এখানে আমরা যদি একটু দেখি first of all the recordings that I am making in the class lecture all the recordings you will get in this YouTube channel so here you will get if you look into the playlist now already Spring 25 year playlist is there and there are 2 videos for yesterday and for previous semester also there are approximately 78 videos okay and other playlist is also there okay so you can actually get all the class recordings here so if you want to revisit একটা কনসেপ্ট হয়তো ক্লাসে মনে হচ্ছে একটু দেখলে ভালো হয় তো দেখে নিতে পারবেন সো ওই জন্য এটা এখানে শেয়ার করা হচ্ছে সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং দ্য নেক্সট থিং ইজ আমাদের টপিক কি কভার হচ্ছে সেটার একটা ট্র্যাক রাখা এবং সেটা এসওডিরাও ফলো করবে আপনাদের টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য সো ইউ ক্যান অলসো চেক হিয়ার যে কোন সেকশনে কতটুকু হলো ওকে সো এটা লাইভ আপডেট হয় তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেকশন 3 4 5 6 so these are the typical sequence of topics that I'm going to cover it can be changed okay some new thing might come some sequence can change but whatever will be covered that will be ticked okay so you can actually track যে কতটুকু আগালো কোর্স কন্টেন্টের বা কতটুকু বাকি আছে এটসেট্রা okay and also it will help the SOD to conduct the tutorials okay এটাও আপনি সবসময় লাইভ দেখতে পাবেন from here okay so this is under the important links next holo the project that I will be doing in the during the class I'll be doing a lot of coding to explain some concept and test it and also I'll be taking the scratch pad okay so I don't write on board covid এর পর থেকে এটা বাদ হয়ে গিয়েছে ওকে তো এটার অ্যাডভান্টেজ হলো এটা মুছে দিলে এটা আর থাকছে না রেফারেন্স unless you take a picture but I make it on the soft copy so that you can actually revisit that okay what was the scratch pad on the class and also all the images that will be needed instead of drawing here we'll be using the soft copy so those images also will be in the video okay if you want to revisit so ekhane etate gele you will get the access to the folder which contains the projects and the scratch pad scratch padটা প্রতিদিনই আপডেট হবে যেমন এখানে এখন যেটা আছে till yesterday ওকে এটাতেই আবার অগমেন্ট হবে অ্যাড হবে আজকের ডিসকাশন থেকে যদি কিছু আসে সেটা বাড়তে থাকবে সো এই পিডিএফটা খুললে আপনি লেটেস্ট স্ক্র্যাচ প্যাড পাবেন ফর অল সেকশনস and already I have created a project Java project for section 4 to simulate arithmetic operation okay তাহলে আপনাদের ক্ষেত্রে সেকশন 5 দিয়ে সব প্রজেক্টগুলো থাকবে সো ইউ উইল গেট অ্যাক্সেস টু অল দ্য প্রজেক্টস আই ক্রিয়েট ইন অল সেকশনস ওকে অল সেকশন মিন্স মাই 4 সেকশনস ওকে তাহলে এটাও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন তো তাহলে আমরা এই কোর্সটা খুব অর্গানাইজড ওয়েতে কন্ডাক্ট করি ওকে অ্যান্ড ইন এ প্রফেশনাল ম্যানার সো আমরা ডেডলাইন টাইমিং এগুলো কিন্তু আমরা মোরলেস ফলো করি ওকে সো আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে এখানে একটু আমাকে এটা করতে হবে ওকে অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইউ নিড টু এই ল্যাবের পিসিতে সব ইনস্টল করা আছে বাট ইউ মে নিড টু ইনস্টল দ্যাট অন ইউর ওন ল্যাপটপ so therefore there is a video of installation guideline
Okay, so I gave this task to make a video on this installation guideline to one of my ex-SOD. So it is there. Okay, so you can actually watch that video first before you install the software on your laptop, because you need multiple things. Okay, you need the IntelliJ IDE. Okay, you need to select a proper JDK. You need to use Scene Builder. Okay, so you also need one plugins. Okay, extra. So therefore, all those things, how to sequentially one after another, how to download and do that. But again, it's 2 semester old. So JDK is talking about JDK 21, which is also in the lab. But now you will get JDK 23. I think it is JDK 23 now in the lab. But ওর ভিডিওতে JDK 21 নিয়েও বলছে, doesn't matter, আপনি 23 নিতে পারেন। ওকে, বাট ওল্ডার জেডিকে হলো যে খুব প্রবলেম, দ্যাটস নট দ্য কেস। কারণ হলো আমরা তো আসলে বেসিক নিয়েই কথা বলছি, সো ইউ আর নট গোয়িং টু ডু এনি advanced thing which need the latest version of the libraries. Okay, we don't need that. We'll be learning the core Java. Okay, so therefore even 20 version older is also okay for us. But anyway, যেহেতু আপনি করবেন লেটেস্টটাই করে নিন। ওকে, ফ্লেভার ওইটাই রেখে রেখেন, তাহলে আপনার আমার প্রজেক্টগুলো আপনার আইডিতে আপনি রান করতে পারবেন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কস অ্যান্ড মোর লিঙ্কস উইল কাম অ্যাকচুয়ালি টাইম টু টাইম। ওকে, সো ফার দিস আর দ্য লিঙ্কস। আপনার গ্রুপ ফরমেশনের জন্য একটা গুগল শিটের টেমপ্লেট দেওয়া হবে, ওখানে টেবিল করা থাকবে। ওকে, যেমন 1 to 10 হচ্ছে ফর সেকশন 1, 11 to 20 সেকশন 2, 21 to 30 সেকশন 3, 31 to 40 সেকশন 4, তাহলে 41 to 50 সেকশন 5, তাহলে আপনাদের 5, তাহলে 41 টেবিল নাম্বার 41 মানে গ্রুপ নাম্বার 41 to 50 হবে না, 49 পর্যন্ত হবে, 9টা গ্রুপ। তার 9টা টেবিলে আপনারা আপনাদের মতো করে যারা যারা গ্রুপ ফর্ম করবেন তাদের নাম, আইডি, কে টিম লিডার হচ্ছেন, টিম লিডারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এগুলো দিয়ে দিবেন। ওকে, তো সেই ডাটাগুলো আপনারা ওই টেমপ্লেটে দিবেন। যেহেতু টেমপ্লেটটা সবাই রাইট করতে পারবে, ওটার একটা ক্লোন ভার্সন আমার কাছে থাকবে, যেটা ওইটা আসলে ক্লোনটা হবে ফাইনাল ভার্সন, কারণ এখানে রাইটিংটা ওভাররাইট হয়ে যেতে পারে। ওকে, সো দেয়ারফর এখানে আপনারা দিবেন, এখান থেকে আমি কপি করে আমার যে অরিজিনাল ভার্সন সেটাতে রাখবো। ঠিক আছে, তো সেই একটা টেমপ্লেট আসবে, আরো কিছু টেমপ্লেট আসবে যেগুলো আপনি কোর্স আউটলাইন ডিসকাস করলে বুঝতে পারবেন। ওকে, সো নাও আমরা যদি কোর্স আউটলাইনে যাই, লেটস ওপেন দ্য কোর্স আউটলাইন, থিওরি অ্যান্ড ল্যাব। Now again, remember one thing, there are courses whose theory and lab are not integrated. Okay, they are run as independent course, so independent grades are evaluated. But this is an integrated course, coupled course, lab theory. So basically, as a course, they have two courses, one is theory, one is lab, but we do not differentiate them. We code almost in every class. Okay, so actually 70% weight in the 30% of your total grade will come from the lab part, which is your course project. So the course project that you have, that is actually elaborated in the lab section, because course project is purely hands-on activity. Okay, practical কাজ, যার কারণে ওই কোর্সের পুরো ডিটেলসটা ল্যাবে ইলাবোরেট করা হয়েছে। তো ওই 30টা আসলে আপনার থিওরির যে 100 মার্ক, তার মধ্যে 30 মার্ক হচ্ছে কোর্স প্রজেক্ট। সো ইটস এন ইন্টিগ্রেটেড গ্রেড। সো ইফ ইউ গেট এ, ইউ গেট এ অন বোথ। Okay, if you fail on both, not separate grade. And I think you already know that. Okay, in few other courses it is there. Okay, তো তাহলে আমরা কোর্সে যদি চলে যাই, before that I'm sure that you know what is PO and CO. You heard of this? What is PO? POCO, এটা শোনেন নাই? POCO ম্যাপিং আপনাদের অন্যান্য কোর্সেও তো কোর্স আউটলাইন এক্সপ্লেন করা হয়, হয় না? হয়তো নাকি? রেসপন্ড করবেন, ইন্টারাক্ট করবেন। হ্যাঁ, এক্সপ্লেন করা হয় না? আচ্ছা, পড়ে নেন আপনারা, তাই না? তো সেখানে সিওপিও ম্যাপিং দেখেন নাই, তাহলে পড়েন নাই।
না, তার মানে আপনি পড়েন না, এটা থাকে, এটা ম্যান্ডেটরি। ওকে, CO means course outline? না, এটা তাহলে আপনাদের একটু বলে দিই শর্ট করে। পিও মিনস এখন যেটা হয়েছে ফর অ্যাক্রেডিটেশন অ্যান্ড ফর আপনার ফর এক্সাম্পল আপনি বাইরে অ্যাডমিশন নিতে চান। ওকে, সো আই গট সিজিপিএ 3.8, ইউ গট সিজিপিএ 3.2. From University B, I got 3.8 from University A. So just কেউ যদি সিজিপিএটা দেখে, দুইটা নাম্বার কম্পেয়ার করলে মনে করবে যে আই এম বেটার, বাট দ্যাট মে নট বি দ্য কেস। প্রবাবলি ইউনিভার্সিটি বি ইজ ভেরি হার্ড টু গেট দ্য গ্রেড, ওকে, অ্যান্ড ইউ গো থ্রু রিগরাস প্রসেসিং। হিয়ার ইট ইজি গোয়িং। তো তাহলে ইভ্যালুয়েট করতে হবে কিভাবে, অ্যাকচুয়ালি মেজারেবল আউটকাম থাকতে হবে। এই জন্য ওবি, আউটকাম বেসড এডুকেশন, এবং এখন যে কোনো প্রোগ্রাম অ্যাক্রিডিটেশনে যেতে গেলে, সার্টিফিকেশনে যেতে গেলে এটা ম্যান্ডেটরি। ওকে, তো আমাদেরও এই ওবি ফলো করা হচ্ছে আইইউবিতেও। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টের 12টা পিও মিনস প্রোগ্রাম, বা পিও বা পিএলও, প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম। নাও হোয়াট ইজ ইউর প্রোগ্রাম? CSC 213 is not your program, it's a course. Program is your 4-year degree, CSC, BSc in Computer Science and Engineering. That is your program. আরেকজনের জন্য ট্রিপল ই, আরেকজনের জন্য বিবিএ, আরেকজনের জন্য এমবিএ। তাহলে আপনার যে প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামটা 4 বছর 4.5 বছর স্পেন্ড করার পরে হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম দ্যাট ইউ অ্যাচিভড? তো এইখানে আমাদের 12টা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম সেট করা আছে ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। এটা ইন্টারন্যাশনালি সেট, নট বাই আইওবি অর ডিপার্টমেন্ট। ওকে, এটা গ্লোবাল। তো এই 12টার মধ্যে আমি আপনাদের 6টা এখানে দেখাচ্ছি। যেমন দেখেন, পিএলও এখানে দেখেন, এই যে এখানে দেখেন পিএলও বা পিও বা পিএলও এ, মানে প্রথমটা 1 to না বলে এবিসিডি বলছি, ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ। ইউ মাস্ট অ্যাকোয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ। বিতে বলছে প্রবলেম অ্যানালাইসিস, ইউ শুড বি এবল টু অ্যানালাইজ এ প্রবলেম। সেই স্কিল সেট আপনার থাকতে হবে এই ডিগ্রিটা পেতে হলে। ওকে, আর হচ্ছে ডিজাইন অর ডেভেলপমেন্ট অফ সলিউশন। ওকে, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমের সলিউশন। এখানে 3টা আমি দেখাচ্ছি আমার এই কোর্সের জন্য রিলেভেন্ট। ল্যাবের জন্য দেখেন, ইউজিং মডার্ন টুল। ওকে, টিমওয়ার্ক, কমিউনিকেশন। তো তাহলে এই যে 12টা পিএলও, এগুলো আপনি কিভাবে অ্যাচিভ করবেন? ফ্রম ডিফারেন্ট কোর্সেস। সব কোর্স থেকে তো সব পিএলও স্যাটিসফাইড হবে না। So the way a course is designed, based on that, the course coordinator and the other faculty members, we decide what is the course outcome for this course and which course outcome maps with which program outcome. Okay? তো তাহলে আমরা এখান থেকে বলছি যে আমাদের এখানে দেখেন, আমাদের এই 3 পার্টে যদি আমরা দেখি, এখানে আমাদের এই যে 3টা কোর্স আউটকাম আছে, কোর্স আউটকাম 1 2 3। তাহলে স্টুডেন্ট উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওওপি কনসেপ্ট, এবং বুঝবে ওওপিটা কোথায় কাজে লাগে, কোথায় কোন ধরনের প্রবলেমের জন্য ওওপি সুইটেবল, কোথায় না। ওকে, এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারা। তাহলে এই যে আপনার একটা কনসেপ্ট বিল্ড আপ করা ওওপি রিলেটেড, এইটা আপনার হবে, দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম দিস কোর্স। তাহলে এইটা একটা আউটকাম, কোর্স আউটকাম 1। এটাকে আমরা ম্যাপ করছি ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজের সাথে, পিও 1। তাহলে আপনার যে ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ, কিছুটা আপনি এই কোর্স থেকে পাচ্ছেন, কিছুটা আপনি ডাটাবেস থেকে পাচ্ছেন, কিছুটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পাচ্ছেন। বুঝতে পারছেন তো? প্রত্যেকটা কোর্স থেকে যে সব পিওতে কন্ট্রিবিউট হবে তা না, কিন্তু কোনো না কোনো কোর্স থেকে তো হবে, একাধিক কোর্স থেকে। সো ওভারঅল আপনি প্রত্যেকটা পিওতেই কিছু না কিছু স্কিল আপনার আসবে। ঠিক আছে? তো তাহলে এইভাবে আমাদের এই পিও সিও ম্যাপিং গুলো একটু দেখে নিন, এগুলো আছে তো। এবং এগুলো কোর্স আউটলাইনে প্রত্যেকটা আপনার যে, এখন এই পিও আপনি অ্যাচিভ করলেন কিনা, এটা আমি কিভাবে মেজার করব? মানে সিও অ্যাচিভ করলেন কিনা। সিও অ্যাচিভ করলে আপনি পিও অ্যাচিভের দিকে আগাই গেলেন, কারণ আমার কোর্সের সিওটাই একটা পিওর সাথে ম্যাপ করা। তো তাহলে ইফ আই শো ইউ দ্য কোর্স আউটলাইন, এগুলো আপনারা পড়ে নিন। এগুলো যে কন্টেন্টের ডেসক্রিপশন কি করানো হবে না হবে, সো এগুলো আপনারা নিজেরাই পড়ে নিতে পারবেন। তো তাহলে ইফ আই শো ইউ দ্য ইভ্যালুয়েশন পার্ট, এখানে দেখেন। তো দিস কোর্স ইজ হাইলি হ্যান্ডস অন। ওকে, এখানে মুখস্থ টুখস্থ তেমন কিছু নাই, একদমই নাই। সো হ্যান্ডস অন। তাহলে এই যে আপনার কনসেপ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ আছে কিনা, কনসেপ্ট টেস্ট করা হবে ইউজিং দ্য কুইজ। ওকে, তাহলে আপনার গুগল ফর্মে 3টা কুইজ নেওয়া হবে, 10টা কোশ্চেন থাকবে।
multiple choice question. Okay, but you need to have concept to answer those questions. Okay, so 10টা MCQ, you will have 15 minutes. So 10টা কারেক্ট হলে 10-এ 10, 5টা কারেক্ট হলে 10-এ 5. ওকে, তো এইভাবে 3টা কুইজ নেওয়া হবে ডিউরিং দ্য সেমিস্টার, উইল কাউন্ট বেস 2. ওকে, তাহলে বেস 2 অ্যাভারেজ করলে আপনার কুইজে ওখান থেকে পাচ্ছেন 10%. ওকে, আপনার মিড টার্ম হচ্ছে 20%. ঠিক আছে, আপনার ফাইনাল হচ্ছে 40%. তাহলে আমাদের এই ইভ্যালুয়েশনের এলিমেন্ট কিন্তু খুব বেশি না, 4টা: কুইজ, মিড টার্ম, ফাইনাল অ্যান্ড দ্য প্রজেক্ট. প্রজেক্ট ইজ 30%. ঠিক আছে, এখন এই 30%কে আমরা কিভাবে ব্রেকডাউন করছি? তো 30% ব্রেকডাউন করতে হলে ল্যাবের আউটলাইনে গেলে ওখানে আপনি দেখতে পাবেন ওই 30 মার্কে কিভাবে ব্রেকডাউন করা হয়েছে. ওকে, সেটা এখানে দেখতে পাবেন, এবং ওই ব্রেকডাউনের কোন কম্পোনেন্ট কোন সিও কে অ্যাচিভ করে। ল্যাবের সিও 1 মানে আমার কোর্সের সিও 4, ল্যাবের সিও 2 মানে কোর্সের সিও 5. ওকে, আমাদের 6টা সিও, 3টা থিওরির সাথে রিলেটেড, 3টা ল্যাবের সাথে রিলেটেড. তো এটা এখন before I get into here, you need to understand one thing: what we are going to do in this course. এই কোর্সের অবজেক্টিভ কি আপনারা কি মনে করেন? What we are trying to achieve from this course? Learn how to build efficient projects. Hmm? Learn how to build efficient and How to build? big projects. How to build? Practical projects using different imports. আর কেউ কিছু বলবেন? এদিক থেকে বলেন। Why you are here? নিতে হবে তাই? ম্যান্ডেটরি কোর্স না নিয়ে যাবো কই, তাই আসছি, নাকি একটা উদ্দেশ্য আছে? আচ্ছা, okay, so the name of the course is object oriented programming. Okay, so it's not the objective to learn Java or C++ or Python. It is imperative that we know a object oriented programming language. So learning programming language is not the objective here. Okay, এখানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আমার একটা টুল, এটাকে ইউটিলাইজ করা। এখানে আপনি শিখতে আসেন নাই কিভাবে আপনার এই হাতুড়ি বানাতে হয়, এখানে আপনি হাতুড়ি ইউজ করতে আসছেন। ওকে, সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওয়ান অফ দ্য টুল দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ইউজ হিয়ার টু রাইট কোড। তো আমরা জাভা শিখবো, জাভা ওয়ান অফ দ্য ওয়াইডলি ইউজড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা আমরা শিখবো। অ্যান্ড এখানে যে প্রজেক্টটা বিল্ড করা হবে সেটা আসলে একটা কনসোল প্রজেক্ট হবে না। So the projects that you have built so far in other courses, previous courses, are console project, console application. Now, what do you mean by console application? The inputs you give in the console and the outputs are shown in the console. Now, what is console? এই যে আপনি, this is console, তাই না? এখানে বলছে enter x, তারপর এখানে কার্সার ব্লিঙ্ক করছে, আপনি এখানে ইনপুট দিচ্ছেন, তাই না? আবার নিচে আউটপুট দেখাচ্ছে। সো অল দ্য ইনপুট এন্ড আউটপুট ইজ ইন দ্য কনসোল, বাট ইট ইজ নট ইউজার ফ্রেন্ডলি। In real world application, it's not user friendly unless you are a software development guy. In the every aspect of life in the business world, this is not user friendly. So you need to have a user interface based application, okay, which will have graphical user interface, okay, visual. So আমাদের এখানে জাভাতে বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট বিল্ড করা যায়, ইনক্লুডিং কনসোল অ্যাপ্লিকেশন, but we'll be building a application which has user interface. Okay, now you can build a web application, you can build mobile application, you can also build desktop application. Now you will learn all three. You have dedicated course on web application, you also have dedicated course on mobile application, but desktop application is a specific course nai, so we'll be developing a desktop application here. Okay, so now either it is mobile, desktop or web,
it has a graphical user interface. So none of them are console application. So we are going to build a application which has its own graphical user interface. So the desktop application, that type of application that we are going to build using Java is FXML application. Okay, FXML application. Okay, so FXML application has three components. সেটাতে আমরা আসবো. Okay, এখন এই স্ক্র্যাচ প্যাডে আমরা একটু যাই. Okay. So if you see here, if I ask you what is int, এটা তো আপনারা শুনেছেন. শুনেন int? What is int? Okay, আপনি এটা elaborate করতেন, কিন্তু আসলে এটা কি মিন করে? What is int? Function. Huh? Whole number. Int is whole number, or if you declare a variable x is whole number. Which one? X whole number or int whole number? তাহলে int কি? int class. হ্যাঁ? ওকে, ইন্টিজার কি? আপনি ওটাকে ফুল ফর্ম বলছেন. ইন্টিজার কি? আপনাকে যদি বলা হয় যে x is an integer, বলা যায় না? তাহলে আসলে এখানে ভ্যালুটা কোনটা, x না int? x. তাহলে হোল নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করে কে? x. তাহলে int কি? Data type. Good. The type of the content. Okay. So type of the content. So now when you talk about type, there are some basic data type which is known to compiler as default, built-in. Okay. So the type which is known to compiler as widely used basic data types are called primitives by basic data type. Okay, so int is one of the primitives. Okay, so তাহলে আমরা যদি দেখি, int is a primitive type used to represent a whole number in a specific range. আপনি এখন একটা 20 ডিজিটের whole number integer রাখতে পারবেন because it has a range of data, তাই না? আপনার ডাটা যত বড় হবে, মেমোরি রিকোয়ারমেন্ট তত বেশি লাগবে, তত বেশি বাইট লাগবে. ইন্টিজারের জন্য 4 বাইট. তাহলে 4 বাইটের যে হাইয়েস্ট ভ্যালু, সেটাই হচ্ছে ইন্টিজারের আপার লিমিট. তাহলে ইন্টিজারের হাইয়েস্ট ভ্যালুর বাইনারি কি হবে বলেন তো দেখি? 4টা 1. কেন 4টা 1 বললেন? বলেন, একটু এক্সপ্লেনেশন দেন. বাইনারিতে কি হয়? 0 অথবা 1. কিন্তু আপনার ইন্টিজারে কয় বাইট? ইন্টিজারের সাইজ কত? 4 কি? 4 বাইটস. না, হোয়াট ইজ বাইট? এটা তো আপনারা জানেন. হ্যাঁ না, মানে আপনার যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ বাইট ইন টার্মস অফ মেমোরি, হোয়াট ইজ বাইট? ডেফিনেশন অফ বাইট হচ্ছে মেমোরি ইউনিট, ট্রানজ্যাকশনেবল মেমোরি ইউনিট. ট্রানজ্যাকশন করতে গেলে, এখন ধরুন আপনাকে যদি বলা হয়, আপনি যদি এখন দোকানে গিয়ে বলেন যে আমাকে 73 গ্রাম মরিচের গুঁড়া দেন, তো দিতে পারবে 73 গ্রাম? এখন ডিজিটাল মিটারে হয়তো পারবে, বাটখারার যুগে কি পারতো? তাহলে বাটখারার যুগে আপনার ইউনিট কি? মিনিমাম ইউনিট হচ্ছে 50 গ্রাম. তাহলে 2 গ্রামও কিন্তু একটা ভ্যালিড ওয়েট, কিন্তু 2 গ্রামকে আপনি ট্রানজ্যাকশন করতে পারছেন না, কারণ মিনিমাম বাটখারা হচ্ছে 50 গ্রাম. 50 গ্রাম, 100 গ্রাম,
250 গ্রাম, 500 গ্রাম, কিলো, এইভাবে। বাট ডিজিটাল মিটার এটা পারবেন। তো তাহলে আপনাকে যদি এখন বলা হয় বাটার দোকানে গিয়ে দেখবেন যে 199 টাকা 99 পয়সা, ক্যান ইউ পে দ্যাট? ও 1 পয়সা আপনাকে ফেরত দেবে কিভাবে, তাই না? তাহলে আপনার ট্রানজাকশন ইউনিট হচ্ছে টাকা। এখন আপনার 82 পয়সা 85 পয়সা হইতেই পারে হিসাবে, কিন্তু আপনি তো ওটা দিতে পারবেন না। ট্রানজাকশন করতে হলে মিনিমাম ইউনিট হচ্ছে টাকা। সো মেমোরির ট্রানজাকশন ইউনিট হচ্ছে বাইট, বাট দ্য স্মলেস্ট ইউনিট হচ্ছে বিট, একটা 1 বা একটা 0। 1 বাইট মানে 8 বিটস। তাহলে ইন্টিজারের জন্য আমার যে মেমোরিতে যে ডাটা স্টোর হবে 32টা 0 1 এর কম্বিনেশন, বাইনারি। তাহলে 32টা 1 হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট ভ্যালু, আর লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 32টা 0। যদি আমি বলি যে ইন্টিজার ইজ এ পজিটিভ হোল নাম্বার, বাট ইট অলসো ক্যান বি সাইন্ড, ইট অলসো ক্যান বি নেগেটিভ। তার মানে হাফ হয়ে যাবে নেগেটিভ, হাফ হয়ে যাবে পজিটিভ। ঠিক আছে? তাহলে আপনার এই যে 2 টু দি পাওয়ার 30 হচ্ছে 1 বিলিয়ন। 2 টু দি পাওয়ার 1000 মানে কি? ডেসিমলের 1000, এটা 2 পাওয়ার করলে কত হয়? 2 টু দি পাওয়ার 10 হচ্ছে 1024, আর 2 টু দি পাওয়ার 9 মানে 512, আর 2 টু দি পাওয়ার 11 মানে 2048। তাহলে 1000 এর ক্লোজেস্ট কোনটা? 1024, 2 টু দি পাওয়ার 10। তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 10 কে অ্যাকচুয়ালি বাইনারি কিলো ধরা হয়, বা ডেসিমল যেটা আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ইউজ করি, ডেসিমল নাম্বার সিস্টেম, এখানে 1000 মানে 10 টু দি পাওয়ার 3, কিন্তু 1000 এর ক্লোজেস্ট হচ্ছে 1024। এই জন্য বাইনারিতে 2 টু দি পাওয়ার 10 কে আমরা, তার মানে 1024 বাইট হলে বলা হয় 1 কিলো বাইট। তো আপনার একটা MP3 একটা টেক্সট ফাইলের সাইজ যদি হয় 3 কিলো বাইট, তার মানে ওখানে 3072 বাইট আছে। 1024 বাইটে 1 কিলো বাইট, কিলো মানে 1000। মিলিয়ন, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে মিলিয়ন মানে 10 টু দি পাওয়ার 6, 10 লাখ। 10 লাখ ইজ নাথিং বাট 1000 টাইমস 1000। তো তাহলে বাইনারিতে মিলিয়নের ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 1024 টাইমস 1024, মানে 2 টু দি পাওয়ার 20। তো ডেসিমলে যেটাকে আমরা মিলিয়ন বলছি, বাইনারিতে সেটাকে বলছি মেগাবাইটস। তো একটা MP3 যদি 3 মেগাবাইটস হয়, তার মানে 3 মিলিয়ন বাইটস, 3 মিলিয়ন প্লাস ওই যে 24 ফ্যাক্টর একটা আছে ওই জন্য। বিলিয়ন মানে 10 টু দি পাওয়ার 9, 100 কোটি, তার মানে 1000 টাইমস 1000 টাইমস 1000। তো এইখানে বিলিয়নের ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 1024 টাইমস 1024 1000, সেটা বিলিয়ন প্লাস, ওই 24 ফ্যাক্টর কারণে একটু বেশি হয়। তো ওই বিলিয়নের ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারিতে বলা হয় গিগা। ওকে, সো গিগাবাইট, জিবি। তাহলে আপনার 12 জিবি র্যাম, তার মানে 12 বিলিয়ন প্লাস বাইটস। ওকে, তার মানে 12 বিলিয়ন টাইমস 8, অতগুলো 01 রাখা যাবে। 01 বলে আসলে কিছু নাই। আপনি ইলেকট্রিক্যাল, আপনি যদি ইলেকট্রিক চার্জ হোল্ড করেন, যেমন SSD, পেন ড্রাইভ, তাহলে প্রেজেন্স অফ চার্জ মানে 1, অ্যাবসেন্স অফ চার্জ মানে 0। অপটিক্যাল ডিভাইস হলে লেজার বার্নিং, হাই ইন্টেন্সিটি বার্নিং মানে 1, লো ইন্টেন্সিটি বার্নিং মানে 0। ম্যাগনেটিক ডিস্ক হলে ম্যাগনেটাইজ সেল মানে 1, ডিম্যাগনেটাইজ সেল মানে 0। তো 01 হচ্ছে সিম্বলিক অর্থে। তো তাহলে এই তার মানে এর একটা রেঞ্জ আছে। তা আপনার এই বাইট যত বেশি হবে এই রেঞ্জ তত বাড়তে থাকবে। ঠিক আছে? তো 2 টু দি পাওয়ার 30 হচ্ছে 1 বিলিয়ন, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 31 হচ্ছে 2 বিলিয়ন, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 32 হচ্ছে 4 বিলিয়ন। তাহলে 32 বিটের হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 32টা 1, হুইচ ইজ 4 বিলিয়ন প্লাস। তো ইন্টিজার যদি রাখেন, তাহলে আপনি যদি পজিটিভ ইন্টিজার চিন্তা করেন, তাহলে হাইয়েস্ট ভ্যালু হতে পারে 400 কোটি। তাহলে আপনার ব্যাংকে যদি এখন 1000 কোটি টাকা থাকে, এইটা আপনি ইন্টিজারে রাখতে পারবেন না, কারণ 400 কোটি হচ্ছে ওর হাইয়েস্ট লিমিট। কিন্তু আসলে 400 কোটিও না, কারণ এটা -200 কোটি থেকে +200 কোটি। ওকে, কারণ রেঞ্জটা নেগেটিভ পজিটিভ সাইডে ভাগ হয়ে যায়। তাহলে আপনি যদি এখন ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট পারসন হন, হ্যাঁ, তাহলে তো আপনি এটা পারবেন না, হ্যাঁ, যে আপনার যে 300 400 500 কোটি টাকা থাকলে একটা ইন্টিজার হোল্ড করতে পারবেন না। তো তার মানে উইদিন এ স্পেসিফিক রেঞ্জ, এনি ডাটা টাইপ হ্যাজ এ স্পেসিফিক রেঞ্জ। ওকে, নিউমেরিক ডাটা টাইপ। এটা হলো ইন্টিজার। ওকে, ফাইন।
তাহলে আপনি আমাকে এখন বলেন তো কিছু প্রিমিটিভস এর নাম বলেন তো যেগুলো আপনারা জানেন অলরেডি। ইন্ট একটা বলা হলো, তারপর ফ্লোট, ডাবল, স্ট্রিং, তারপর ক্যারেক্টার বা CHAR, ওকে, ক্যারেক্টার মানে চার বলে বা ক্যার বলে, তারপর বুলিয়ান, ঠিক আছে। স্ট্রিংটা আসলে প্রিমিটিভ না, নাল, ওকে। নাল অ্যাকচুয়ালি টাইপ ও নান, আচ্ছা পাইথনে বলছেন, হ্যাঁ ওকে, এটা এখানে ভয়েড আর কি। তো ঠিক আছে, বাট ওটা আসলে কোনো ডাটা হোল্ড করে না, যেগুলো ডাটা হোল্ড করে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। বাট স্ট্রিং ইজ নট এ প্রিমিটিভ, ওকে। না, স্ট্রিং এ তো আপনি টেক্সট রাখেন, না নাম্বারই হইতে হবে কেন? বুলিয়ান কি নাম্বার? বুলিয়ানের ভ্যালু কি, ট্রু অথবা ফলস, কিন্তু ওইটা প্রিমিটিভ। ক্যারেক্টার বা চার, উনি যেটা বললো একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার রাখতে পারবেন, হয় এ অথবা বি, কিন্তু ওইটা প্রিমিটিভ। তাহলে স্ট্রিং প্রিমিটিভ না, কেন না সেটাতে আসছি। তার এখন বলেন যে হোয়াট ইজ ক্লাস? ক্লাস তো বানিয়েছেন ইন ডিএস কোর্স, ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড ক্লাস, রাইট? টেল মি some classes that you have created in your data structure course. কয়টা ক্লাসের নাম বলেন দেখি। নোড, ওকে, তারপর একটা ক্লাসই বানিয়েছেন পুরো ডাটা স্ট্রাকচার কোর্সে। লিংক লিস্ট, আরো থাকতে পারে গ্রাফ, ট্রি, স্ট্যাক, কিউ, তাহলে এগুলো ক্লাস না? তো অ্যাকচুয়ালি তাহলে হোয়াট ইজ ক্লাস আপনাকে যদি ডিফাইন করতে বলা হয় বলবেন? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ব্লুপ্রিন্ট? এইটা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী কথা, বুদ্ধিজীবী টার্ম। ব্লুপ্রিন্ট বললে পরে নিজেকে একটু বুদ্ধিজীবী মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, হোয়াট ডু মিন বাই দ্যাট? স্ট্রাকচার অফ হোয়াট? কোন ডেটা? Class is a user-defined type. It is also type. Okay. When we define a class, the class name becomes a type. যেমন আপনি বলছেন যে class node. So when you create this class, now node is a type. Like int is a type. Similarly, node also becomes a type. But এই টাইপের ব্যাপারে কম্পাইলার অবগত না। কম্পাইলার শুধু প্রিমিটিভস জানে। তাহলে আমি আমার প্রজেক্টের প্রয়োজনে কাস্টম টাইপ তৈরি করতে পারি according to my requirements, and the millions of possibilities are there. So therefore it's on the developer to create their own types by creating class. So now node is a class, okay, এটা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম। স্টুডেন্ট is a class, okay, এভাবে আপনি যত ক্লাস বানাবেন they become type. Now what is variable? Next question. ডাটা টাইপ তো ভেরিয়েবল হবে কেন? ডাটা টাইপ, হোয়াট ইজ ডাটা টাইপ সেটা আপনি বললেন। Describes the, what is data type? Describes the pattern of the data. Now pattern and characteristics, okay, of the data, সেটা হচ্ছে ডাটা টাইপ। কিন্তু ভেরিয়েবল কি? এইটার নাম ভেরিয়েবল না, ভেরিয়েবল না হয়ে ভেরিয়েবল হলো কেন? হ্যাঁ, it can vary, the content can vary, that's why variable, okay. But actually what it is instance, okay. A variable is a named memory to represent an instance মানে which actually exists, okay, of the specific type. তাহলে আমি যদি বলি যে int x, তাহলে এই স্পেসিফিক টাইপ ইন্টিজার টাইপের একটা রিয়েল ইনস্ট্যান্স যেটা এক্সিস্ট করে মেমোরিতে, এই মেমোরিটাকে আমি একটা নাম দিচ্ছি x, এবং যেহেতু মেমোরির কন্টেন্ট ক্যান চেঞ্জ, ওকে, সো x ইজ এ ভেরিয়েবল।
তাহলে ক্ষেত্রে x represents 4 bytes, যেহেতু এটা একটা ইন্টিজার বলছি আমরা, সেজন্য 4 bytes in your RAM which can store an integer value only. এখন x আমি চাইলেও একটা ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু রাখতে পারবো না, একটা টেক্সট রাখতে পারবো না, একটা ক্যারেক্টার রাখতে পারবো না, ঠিক আছে? তো তাহলে ভেরিয়েবল ইজ বেসিক্যালি মেমোরির একটা অ্যালাইস বা নিকনেম। এখন আপনার একটা ইন্টিজার রাখতে হবে, 4 বাইট দরকার, সো ইউ হ্যাভ 12 জিবি র্যাম, 12 বিলিয়ন বাইটস। এই 12 বিলিয়ন 1200 কোটি বাইটস এর মধ্যে থেকে কোনো একটা কন্টিনিউয়াস 4 বাইট আমাকে অ্যাসাইন করবে। এখন আমি যদি বলি যে 5,82,612 নাম্বার বাইট থেকে 4 বাইট ব্যবহার করো এই ভ্যালুটা রাখার জন্য, এটা উইয়ার্ড অ্যান্ড ইটস নট প্র্যাকটিক্যাল টু কোড। বদলে আমি যদি বলি যে ইন্ট এক্স, তাহলে আমি বলবো যে এক্স ইকুয়াল টু ইনপুট বা প্রিন্ট এক্স, তাহলে যে এক্স বললেই সে ওই বাইটে চলে যাবে। তার মানে ওই বাইটের একটা নাম দিচ্ছি আমি এক্স, যেখানে আমি কন্টেন্ট রাখবো সেই কন্টেন্ট অলসো ক্যান ভ্যারি, বাট যে কোনো কন্টেন্ট রাখতে পারবো না, একটা নির্দিষ্ট টাইপের কন্টেন্ট রাখতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ভেরিয়েবল ইজ এ ইনস্ট্যান্স অফ এ স্পেসিফিক টাইপ হুইচ এক্সিস্ট ইন মেমোরি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ভেরিয়েবল বুঝলাম, এটা আমরা জানি অলরেডি। তাহলে এই যে আপনার নোট ক্লাসে কি থাকতে পারে, এখানে আপনি বলেন না যে আপনার নোট ক্লাসের ভেতর কি থাকে? আচ্ছা যাক, সেটাতে আমরা আসবো। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ অ্যান অবজেক্ট? অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করতে আসছি আমরা। তার আগেও আমরা জানি যে there is something called object. Python also is an object oriented programming language. Python দিয়ে আপনি ক্লাস বানাতে পারেন। C++ is an object oriented. So what is an object? ক্লাসের একটা মেম্বার না, এটা ঠিক হলো না। মেম্বার মানে ভেতরে যা রাখবেন সেটা হচ্ছে মেম্বার। এই যে ক্লাস স্টুডেন্ট, ওপেনিং ব্র্যাকেট ক্লোজিং ব্র্যাকেট, এটা হচ্ছে ক্লাসের ডেফিনেশন। বডি, এর ভেতরে যা রাখবেন সেটা হচ্ছে মেম্বার অফ দ্য ক্লাস। কিন্তু অবজেক্ট কি? হ্যাঁ, ক্লাসের ভেরিয়েবল, ক্লাসের ভেরিয়েবল। ওকে, তাহলে আপনি দেখে বলছেন না তো? আচ্ছা, ওকে, গুড। ইট ইজ নাথিং বাট এ ক্লাস ভেরিয়েবল। তাহলে এই যে আপনি বললেন যে আপনার নাম কি, আপনার নাম বলেন। আচ্ছা বলেন। হ্যাঁ, ইয়োশরা। তাহলে ইয়োশরা যদি একটা ভেরিয়েবল হয়, হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ ইয়োশরা? ইজ ইয়োশরা ইন্টিজার? নো, ইয়োশরা ইজ নট এ নাম্বার। ইজ ইয়োশরা এ স্ট্রিং? নো, ইয়োশরা ইজ নট এ টেক্সট। তাহলে ইয়োশরার টাইপ কি? হিউম্যান অথবা স্টুডেন্ট। তাহলে হিউম্যান বা স্টুডেন্ট নামে একটা ক্লাস থাকবে, সেই ক্লাসের একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে ইয়োশরা। সো এই ক্লাস ভেরিয়েবলকে আমরা বলি অবজেক্ট। সো ইয়োশরা ইজ এ স্টুডেন্ট অবজেক্ট। ওকে, because the class is your type now and objects are variables. Okay, তাহলে এটা হচ্ছে, তাহলে এই যে আপনি এখানে বলেছেন না যে নোড, তাহলে এখন আমি যদি বলি যে নোড n1, n2, জাভার স্টেটমেন্ট সেমিকোলন দিয়ে শেষ হয়, তাহলে n1 n2 কি আসলে? ভেরিয়েবল of which type? Node type. So we call them object. So n1 and n2 are objects of node type. আমরা কিন্তু বলছি node type because node is a class. But it's not primitive. আমি ক্লাসটা বানিয়েছি বলেই কম্পাইলার এটাকে রিকগনাইজ করছে অ্যাজ এ টাইপ। আমি ক্লাসটা না বানালে কম্পাইলারের কোনো ধারণাই নাই যে নোড একটা টাইপ হতে পারে। কম্পাইলার বাই ডিফল্ট knows only the primitives. Now again, string is not a primitive. String is a class. Okay? তাহলে আপনি যখন একটা স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করেন যে স্ট্রিং নেম, the name is a object of string class, string টাইপের অবজেক্ট। ওকে, আচ্ছা, এখন আসেন নেক্সট কোশ্চেন, why we call it
Why do we call it object-oriented programming instead of class-oriented programming? Class-oriented programming ও তো বলা যেত, তা না বলে আমরা object-oriented programming বলছি কেন? Let me give you a clue. If I ask you, take input of 2 integers from user and display the average. So what you need to do? প্রথমে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে ইন্টিজার টাইপের। কয়টা? দুইটা। লেটস সে x and y। তারপরে হ্যাঁ, ডিভিশন কাকে করবেন? x y এর ভ্যালু কি? তার আগে ইনপুট নিতে হবে। তাহলে ইনপুট নিয়ে কোথায় রাখছেন? x আর y এ। তারপর কি করছেন? ওদেরকে সাম করে ডিভাইড করছেন। কাদেরকে? y কে। তারপরে প্রিন্ট করছেন কাকে? অ্যাভারেজ কে। অ্যাভারেজ ধরনের আরেকটা ভেরিয়েবল, ফ্লোট টাইপের ভেরিয়েবল। So you are manipulating the variables, not the type. Type is just a, as you said, blueprint or the description or the pattern. But actually you are dealing with the memory, which is variable. তাহলে আপনি আসলে ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করেন। তো অবজেক্ট তো ভেরিয়েবল, এই জন্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। We manipulate the objects. We create, modify, process objects. ক্লাস আমরা বানাই টাইপটাকে তৈরি করার জন্য, but once the type is there, now actually in memory we deal with objects. ক্লাস তো মেমোরিতে থাকে না। মেমোরিতে খুঁজলেও আপনি আইএনটি পাবেন না। মেমোরিতে খুঁজলে এক্স পাওয়া যাবে, ওয়াই পাওয়া যাবে, বাট আইএনটি বলে তো বাস্তবে কিছু নাই। ইটস এ ডেসক্রিপশন। বাট ইন মেমোরিতে আইএনটি বলে কিছু এক্সিস্ট করে না। অল ইট এক্সিস্ট ইজ দ্য ভেরিয়েবল। সো উই ডিল উইথ ভেরিয়েবলস। That means we deal with objects, and that's why object-oriented programming. Now, how it is object-oriented, we'll come to that later, not today. Okay, so এগুলো আমরা বুঝলাম তাহলে এখন, তাই না? তাহলে you see, maybe in CSC 101, even in the CSC 101, you need object, string. ওই hello world print করতে গেলে একটা string লাগে, ওইটাও কিন্তু একটা অবজেক্ট। তাহলে শুধু প্রিমিটিভ দিয়ে খুব বেশি দূর আগানো যাবে না। তার মানে ইউ নিড ইউর কাস্টম টাইপস, এন্ড টু সলভ এ লার্জ প্রবলেম ইউ নিড মেনি কাস্টম টাইপস, মেনি ডিফারেন্ট টাইপস। নাও লেটস সে ইন দিস কোর্স ইউ উইল বি এবল টু, ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি সলভ এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম। ফর এক্সাম্পল লেটস সে আইরাস। তাহলে আমরা আইরাস যদি ডেভেলপ করতে চাই, তাহলে আইরাসের অ্যাক্টিভিটি, আইরাসের অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য প্রিমিটিভস দিয়ে তো হবে না। তাহলে আমার অনেক ক্লাস এখানে তৈরি করতে হবে। নাও যেহেতু আমরা সবাই আইরাসের ব্যাপারে উই হ্যাভ বেসিক আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য আইরাস, ক্যান ইউ নেম সাম ক্লাস যেটা আইরাসের জন্য রিলেভেন্ট বা লাগবে টু রিপ্রেজেন্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন ডেটা অফ আইরাস? হোয়াট ইজ অ্যাপ্লিকেশন ডেটা? আগে এটা বলেন। ওকে, লেটস মেক এ নিউ কোশ্চেন। আজকে ডেট কত? 29। Section 5. Okay, so question কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম? What is application data? Okay,
What will be your answer? ধরেন আইরাস আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন, ওকে, ফর এক্সাম্পল ফর আইরাস। তাহলে ডেটা জেনারেটেড from day-to-day operations within the application. তাহলে আইরাসের অ্যাপ্লিকেশন ডেটা কি হতে পারে? কিছু এক্সাম্পল দেন। তাহলে আপনি যখন অ্যাডমিশন নিচ্ছেন তখন আপনার জন্য একটা ডাটা জেনারেট করতে হচ্ছে। সেই ডাটাটা কি? একটা সিঙ্গেল পিস অফ ডাটা না কালেকশন অফ ডাটা? তাহলে একটা ক্লাস, স্টুডেন্ট ক্লাস, তার ভেতরে মেম্বার হিসাবে ওই কালেক্টেড ডাটাগুলো আছে, আইডি, নেম, ওকে, ডিপার্টমেন্ট, মেজর, মাইনর ইত্যাদি। তাহলে স্টুডেন্ট একটা ক্লাস দরকার আইরাসের জন্য। আর কি লাগতে পারে? হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশন তো কোনো ডাটা না, রেজিস্ট্রেশন ইজ এ প্রসেস, রেজিস্ট্রেশন প্রসেস। কিন্তু রেজিস্টার্ড কোর্স ইজ এ ডেটা, অফার্ড কোর্স ইজ এ ডেটা, কোর্স ইন জেনারেল ইজ এ ডেটা, transcript is a data, application data, bill is your application data, book is your application data, furniture, computer, PC, classroom is application data, schedule is application data. কিন্তু আমি যদি বলি যে faculty evaluation, it's not a application data, it's an activity process. কিন্তু আমি যদি বলি যে faculty evaluation report, that's an application data. Okay, so data মানে noun, a task activity is actually process or functionality. Okay, তো তাহলে এই যে দেখেন কতগুলো ক্লাসের নাম আমরা বলে ফেললাম: কোর্স, ফার্নিচার, কম্পিউটার, ক্লাসরুম, নোটিশ, ট্রান্সক্রিপ্ট, বুক, বিল, ওকে, ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্ট, রেজিস্ট্রেশন অফিসার, অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই না, কার, ড্রাইভার। তাহলে সো মেনি। এখন আপনার একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, আপনি যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করছেন ফর এ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, ইউ নিড 30, 40, 50 কাস্টম টাইপস, সো ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট দোজ ক্লাসেস। ওকে, এবং দিস ক্লাসগুলোই অ্যাকচুয়ালি আপনার ডাটা, একদম প্রিমিটিভ লেভেলের ডাটাগুলোকে একটা ম্যাক্রো বা হাই লেভেল একটা রূপ দিবে। It will model your bit level data into a high level structure. That's why we call them model class. Okay, তার মানে আপনার ডাটাবেসে যা ঢুকছে, স্টুডেন্ট ইনফরমেশন, স্টুডেন্ট রেকর্ড, তাহলে স্টুডেন্ট ইজ এ মডেল ক্লাস। ওকে, অফার্ড কোর্স রেকর্ড, অফার্ড কোর্স ইজ এ মডেল ক্লাস। ওকে, তো তাহলে এই মডেল ক্লাস হচ্ছে এক ধরনের ক্লাস বা টাইপ যেটা আমরা ক্রিয়েট করব। এখন এই কোর্স আউটলাইন বোঝার আগে আমাদের আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে, আগের ক্লাসে যদি যাই, সেটা হলো we need to understand MVC framework. Now you may know it, you may not know it, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা জানেন না। So MVC হচ্ছে একটা প্যাটার্ন of development of application. So model view controller, okay, আপনি গুগলে সার্চ দিলে এটা পাবেন। ওকে, so মডেল ভিউ কন্ট্রোলার, আমি যদি এটা সার্চ করে দেখাই, এমভিসি, এই যে, ঠিক আছে, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার, যে কোনো একটাতে ঢুকতে পারেন। লেটস সে এটাতে ঢুকলাম, বা আপনার এখানে উইকিপিডিয়াটা আছে, যে কোনো একটাতে ঢুকতে পারেন। ওকে, এই যে, এটা একটা সফটওয়্যার ডিজাইন প্যাটার্ন commonly used for user interface based application that divides the related logic into three components. Okay, একটা কি মডেল, the internal representation of your application data, তাহলে যে স্টুডেন্ট, কোর্স, কাস্টমার, প্রোডাক্ট,
অর্ডার, কার্ড, ওকে, এটসেট্রা, এগুলো হচ্ছে সব আমার মডেল ক্লাস। তাহলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে, ডাটাবেসে থাকবে। কিন্তু ইউজার কার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে? দ্য ভিজুয়ালস, দ্য ভিউ। তাহলে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে ভিউ, দ্য ইউজার ইন্টারফেস, গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস, যেখানে আমি ইনপুট দিচ্ছি, যেখানে আমি আউটপুট দেখতেছি। আই এম ইন্টারঅ্যাক্টিং অ্যাজ এ ইউজার, অ্যাজ এ হিউম্যান ইউজার, আই এম ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ দ্য ভিউ, দ্য ফ্রন্ট এন্ড। এখন আমি যখন ভিউয়ে ইন্টারঅ্যাক্ট করি, কোনো একটা কিছু ক্লিক করি, কোনো একটা কিছু টাইপ করি, তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু একটা হয়। তাহলে আমি ভিউয়ে যখন আই এম ট্রিগারিং সাম ইভেন্ট, এই যে মাউস ক্লিক করছি, দ্যাটস এন ইভেন্ট। এই ইভেন্টটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য কিছু কোড এক্সিকিউট হয়। সেই কোডগুলো যে ক্লাসে থাকে সেটাকে বলা হয় কন্ট্রোলার। তাহলে কন্ট্রোলার ক্লাস অ্যাকচুয়ালি এই ভিউতে আমরা যে ইন্টারাকশন করি, সেই ইন্টারাকশনের রেসপন্স হিসাবে যেটা ইনিশিয়েট করা দরকার, and potentially using the data in the background model, এইটাকে ইনিশিয়েট করে কন্ট্রোলার। তাহলে আপনার অ্যাকচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন ডেটা ইন দ্য ব্যাক এন্ড মডেল, ইউ হ্যাভ এ ফ্রন্ট এন্ড ভিউ। না, ফ্রন্ট এন্ডের সাথে ব্যাক এন্ডকে ইউজ করার জন্য ফ্রন্ট এন্ডে আমরা যে ধরনের ইভেন্ট ট্রিগার করি, বেসড অন দ্যাট সে যে কাজটা ইনিশিয়েট করবে, ইনক্লুডিং ইউজিং দ্য মডেল, এইটা কন্ট্রোলার করে থাকে। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের যে জাভা এফএক্সএমএল অ্যাপ্লিকেশন, এইটা আসলে এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে থাকে। ওকে, বা আমরা এটাই করব। এখন আমরা যদি কোর্স আউটলাইনে আসি, যে মিডটার্মে আপনাকে কি করতে হবে? কুইজে তো আপনি গুগল ফর্ম সাবমিট করবেন, কিছু লিখতে হবে না। মিডেও কিছু লিখতে হবে। অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইন মিড ইজ ক্রিয়েট এ জাভা প্রজেক্ট, এফএক্সএমএল প্রজেক্ট, ডুয়েবল ইন 1 hour। তাহলে 1 ঘন্টায় করা যায় এরকম একটা এফএক্সএমএল প্রজেক্ট আপনি মেশিনে করবেন। তো যখনই আমি একটা প্রজেক্ট, জাভা প্রজেক্ট, এফএক্সএমএল প্রজেক্ট বানাবো, তখন একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি হবে। যখন আপনার টাইম শেষ, ফোল্ডারটাকে জিপ করে গুগল ফর্মে আপলোড করে দেবেন। দ্যাট ইজ ইউর মিডটার্ম। এখন এই প্রজেক্টে কি থাকবে? মডেল ক্লাসও থাকবে, কন্ট্রোলার ক্লাসও থাকবে, আর ভিউও থাকবে। তাহলে এটা একটা 3টা কম্পোনেন্টের জন্যই আপনার আসলে মার্ক হবে 20 মার্ক ভাগ করা যাবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ ইউর মিডটার্ম। এখন প্লিজ নয়েজ করেন না। এখন ধরেন আপনাকে দেওয়া হলো যে আপনার গ্রুপ প্রজেক্ট হচ্ছে আইরাস। আপনি কি করবেন? কালকে এর থেকেই কোড লেখা শুরু করবেন? তাহলে হ্যাঁ, ওই যে আপনার PO2 কি বলছে? যে আপনি একটা প্রবলেম অ্যানালাইসিস করতে পারেন টু ফাইন্ড দ্য সলিউশন। তা আপনার টপিক যদি আইরাস না হয়ে হয় একটা এয়ারলাইন্স, ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স, আইরাসের ব্যাপারে না হয় আপনার কিছুটা আইডিয়া আছে আইবির স্টুডেন্ট হিসাবে, বাট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইউরসেলফ অ্যাজ এ ডেভেলপার টিম। আর আপনার ওই ইউএস বাংলা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট, কাস্টমার। আইরাস যদি আপনার টপিক হয়, আইবি হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট, কাস্টমার, এন্ড ইউ আর রিপ্রেজেন্টিং এ সফটওয়্যার কোম্পানি। তো তাহলে আপনাকে আগে এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে। ওকে, তো আমি যদি ল্যাবে চলে যাই, প্রজেক্টের ব্রেকডাউন, ইউ ক্যান সি দ্য মাইলস্টোন 1 হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করা। যে আমার এই আইরাস এর ইউজার কারা হবে, লেটস আমরা আলোচনা করে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে আইডেন্টিফাই করলাম যে আমার এখানে 30টা ইউজার আছে। ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্ট, কন্ট্রোলার, রেজিস্ট্রার, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ডিন, অফিস ম্যানেজার, লাইব্রেরিয়ান। ওকে, এবং অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি এই কাজগুলো করতে পারবেন ইনসাইড আইরাস। অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি এই কাজগুলো করা যাবে, অ্যাজ এ রেজিস্ট্রার এই কাজগুলো করা যাবে, অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট এই কাজগুলো করা যাবে। তাহলে ফাংশনালিটি গুলো ঠিক করা, ইউজার ঠিক করা, তাহলে এই পুরো জিনিসগুলো তো আগে আমাকে সর্ট আউট করতে হবে অ্যাজ পার্ট অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস। এগুলো যদি সামনে না থাকে, হাউ ক্যান আই ডিজাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট? সো দ্যাট ইজ ইউর ফার্স্ট মাইলস্টোন। ওকে, এবং এটা অ্যানালাইসিস করে মুখে মুখে মনে মনে রেখে দিলে তো হবে না, এটা একটা রিপোর্ট বানাতে হবে।
এটার একটা টেমপ্লেট দেওয়া হবে। তো দ্যাটস দ্য টেমপ্লেট নাম্বার 2, যেটা আপনারা লিঙ্কে পাবেন। তাহলে ওখানে আপনাকে ওই টেমপ্লেট অনুযায়ী একটা রিপোর্ট বানাতে হবে। সো নাও ইউ হ্যাভ দ্য রিকোয়ারমেন্টস গুলো যখন সামনে থাকবে তখন কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে আপনি একটা শেপ দিতে পারবেন। তো তখন ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য ক্লাসেস, মডেল ক্লাসেস। ওকে, তা আপনি আইরাসকে অ্যানালাইসিস করে বের করলেন যে আমার স্টুডেন্ট লাগবে, ফ্যাকাল্টি লাগবে, ইউজার ক্যাটাগরির কিছু মডেল ক্লাস থাকবে, কারণ ইউজার ইনফরমেশনও তো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। আবার নন ইউজার ইনফরমেশন ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা, যেমন আপনার বিল, আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট, একটা বুক, এগুলো তো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। লাইব্রেরি যখন একটা বই কিনছে, সেই বইয়ের ইনফরমেশনটা ইনপুট দিতে হচ্ছে সিস্টেমে, তাহলে একটা বুক অবজেক্ট তৈরি হচ্ছে, ওটাও অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। অ্যাপ্লিকেশন ডেটা ইউজার টাইপও হতে পারে, নন ইউজার টাইপও হতে পারে। তাহলে এই যে ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করা, এটা করতে হলে আমার এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিপোর্টটা লাগবে। তো এইটাকে ইউজ করে আপনি নেক্সট যেটা করবেন, যে সিস্টেম ডিজাইন করবেন। সিস্টেম ডিজাইন কামস উইথ মেনি ডিফারেন্ট ডেলিভারেবলস। না, ক্লাস ডায়াগ্রাম ইজ ওয়ান অফ দেম। না, এই কোর্সে আমরা অনেক বেশি কিছু করতে পারবো না, বাট রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সিনারিওতে দেয়ার আর মেনি ডেলিভারেবলস অ্যাজ পার্ট অফ সিস্টেম ডিজাইন। যেমন ডাটাবেসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য ডায়াগ্রাম আছে, ইয়ার ডায়াগ্রাম, সেটা আমরা এখানে করতে পারছি। তাহলে আমরা 15-16 রকমের ডায়াগ্রাম হয়, কিন্তু আমরা শুধু একটা নিয়ে কাজ করবো, সেটা হচ্ছে ক্লাস ডায়াগ্রাম। ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাতে হলে আমাকে ক্লাস আইডেন্টিফাই করতে হবে আগে। তাহলে আমি যখন আমার মডেল ক্লাসগুলো আইডেন্টিফাই করে ফেললাম, এই ক্লাসগুলো একটা আরেকটার সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, এদের মধ্যে রিলেশন কি, তাই না? যেমন আমি আপনাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি, তা হু এম আই, আমি কে? ফ্যাকাল্টি কি? ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, তাই না? তাহলে এসকেটি হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, আর আপনাকে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম, স্টুডেন্ট অবজেক্ট। তাহলে যে এখানে ফ্যাকাল্টি ক্লাসের অবজেক্ট ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ স্টুডেন্ট ক্লাস অবজেক্ট, তাহলে তাদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে। বিভিন্ন রকমের রিলেশনশিপ হয়। তো তাহলে এখন ধরেন আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টকে সাদিয়া মিস, আবার উনি ফ্যাকাল্টি হতো, ফ্যাকাল্টি না? তাইলে এই ফ্যাকাল্টি আর হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, এই দুইটা ক্লাসের মধ্যেও কিন্তু একটা রিলেশনশিপ আছে। এখানে রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইজ এ রিলেশনশিপ, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ইজ এ ফ্যাকাল্টি। কিন্তু আপনার সাথে আমার কিন্তু কোনো ইজ এ রিলেশনশিপ না, যে স্টুডেন্ট ইজ এ ফ্যাকাল্টি বা ফ্যাকাল্টি, নো। তাহলে এখানে আমাদের রিলেশনশিপটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন। তাহলে ক্লাসগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক হয়, এগুলো পার্ট অফ দ্য সিস্টেম ডিজাইন। তাহলে সিস্টেম ডিজাইনের একটা ভগ্নাংশ আমরা এই কোর্সে করব, সেটা হচ্ছে ক্লাস ডায়াগ্রাম। এই ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করার জন্য আমরা একটা টুল ইউজ করব, draw.io। তাহলে এটা একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা ক্লাস ডায়াগ্রামটা বানাবো। তাহলে সেই ক্লাস ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আপনার মাইলস্টোন প্রজেক্টের। এই দুটো যখন থাকবে তখন কিন্তু আপনি ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করে ফেলতে পারবেন সহজে। যে ঠিক আছে, আপনি এখানে বলছেন যে আমার এখানে একটা ফাংশনালিটি পাওয়া গেল যে স্টুডেন্ট ক্যান ইভ্যালুয়েট ফ্যাকাল্টি আইরাসের জন্য। রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস এটা আছে যে স্টুডেন্ট একটা ইউজার, সেই ইউজারের আবার ওয়ান অফ দ্য ফাংশনটি হচ্ছে যে সে ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েট করতে পারবে। তাহলে এই তথ্যটুকু থেকে আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি যে স্টুডেন্ট এবং ফ্যাকাল্টি দুইটা ক্লাস তো অন্তত এখান থেকে আসবেই। দেখেন ওই রিকোয়ারমেন্ট থেকে কিন্তু দুইটা ক্লাস বের হয়ে গেছে, এরকম অনেক ক্লাস আসবে। তা এখন এগুলো যখন আছে তখন কিন্তু আপনি জানেন যে ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েশনের জন্য আমার একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলে একটা পেজ ডিজাইন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমরা একটা সিন ডিজাইন করব বা ভিউ, যেটা তাহলে আমাকে এখন একটা এফএক্সএমএল ফাইল বা যেটা এইচটিএমএল ফাইল বলে ওয়েব পেজের ক্ষেত্রে, এখানে এফএক্সএমএল ফাইল, তাহলে আমাকে একটা এফএক্সএমএল ফাইল তৈরি করতে হবে। তাহলে আপনার প্রজেক্টের জন্য হয়তো রাফলি 80 to 70 to 100 অতগুলো পেজ বা ভিউ থাকবে, যেটা আপনি ডিজাইন করবেন। তাহলে এই ভিউগুলো ডিজাইন করা, গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করা, এটা হচ্ছে মাইলস্টোন 3। এই তিনটা কাজ যখন শেষ, তখন আপনার বাকি থাকলো কি? ক্লাসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা, তখন ক্লাসের কোডগুলো লিখে ফেলা। না, এখানে আরেকটা ক্লাস টাইপ হয়, একটা হচ্ছে মডেল ক্লাস, যেটা আমার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোলার ক্লাস, যে ক্লাসের কোড আমার ভিউয়ের ইন্টারঅ্যাকশনের রেসপন্স হিসাবে কাজ করে। তাহলে কন্ট্রোলার ক্লাসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তো এগুলো করে ফেলার পরে আমরা যখন দেখবো, সাবমিট করবেন ফাইনাল প্রজেক্ট, আপনি ডিগ্রি অফ কমপ্লায়েন্স
টু দ্য ডেভেলপমেন্ট প্রসেস। তাহলে যে এটার সাথে বেস করে এগুলো হয়েছে কিনা, এই দুইটার উপর বেস করে যা বলছেন তার সাথে এই ভিউগুলো রিলেট করা যায় কিনা, হ্যাঁ, তাহলে একটা ডিগ্রি অফ কমপ্লায়েন্স আমরা দেখবো, এটার জন্য 4 মার্ক। এই ক্লাসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য 6 মার্ক, আপনি ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করার জন্য 3 মার্ক, ক্লাস ডায়াগ্রাম বানানোর জন্য 4 মার্ক, আর রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করার জন্য 3 মার্ক। এইভাবে আপনার 20 মার্ক। এরপরে যখন সাবমিট করবেন আপনাকে একটা ভাইভা দিতে হবে 4 মার্ক, আর আপনি যা ক্লেম করছেন যে আমার প্রজেক্ট আমি এই করেছি সেটার আবার একটা ছোট্ট টেস্ট এখানে দিতে হবে, লাইভ মডিফিকেশন 6 মার্ক। এই হচ্ছে আপনার 30 মার্ক। এই 30 মার্ক অ্যাকচুয়ালি আপনার 30% অফ ইউর টোটাল গ্রেড। ওকে, তাহলে আপনি মডেল ক্লাস বুঝতে পারলেন, কন্ট্রোলার ক্লাস বুঝতে পারলেন। আচ্ছা, কন্ট্রোলার ক্লাস বুঝতে পারার আগে আরেকটা কোশ্চেন আছে আমার, যে হোয়াট ইজ মেম্বার ইন দ্য কনটেক্সট অফ এ ক্লাস। ক্লাসের মেম্বার বলতে কি বুঝি? আপনি বলেছিলেন বোধহয় মেম্বার শব্দটা। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মেম্বার অফ এ ক্লাস? বলেন। মেম্বার অফ এ ক্লাস, তাহলে ক্লাসের ভেতরে যা থাকবে সেটাই তার মেম্বার। এখন ইউ হ্যাভ এ হাউস, আই এম নট মেম্বার অফ দ্যাট হাউস বিকজ আই ডোন্ট রিসাইড, আই ডোন্ট স্টে ইন দ্যাট হাউস। Your parents, you, your siblings stay in that house. You are the member of that house. তাহলে একটা ক্লাসের ভেতরে যা থাকবে সেটাই তার মেম্বার অফ দ্য ক্লাস। তাহলে নোট যদি একটা ক্লাস হয় তাহলে দেখেন সিঙ্গলি, মানে একটা নোট যদি, নোট ক্লাস তো করেছেন আপনারা তাই না, ওখানে কি থাকে? একটা ডাটা থাকে আর একটা পরবর্তী নোটের একটা লিঙ্ক থাকে। তো পরবর্তী যে নেক্সট ডেটা সেটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করে? আর একটা নোটকে রিপ্রেজেন্ট করে, তাহলে ওটার টাইপ হচ্ছে নোট। এটা কি পরবর্তী নোটের রেফারেন্স, তার মানে ওটার টাইপও নোট হবে। আর এটা হচ্ছে আমার ডাটা, আমরা ধরে নিচ্ছি নোটের এলিমেন্ট হচ্ছে একটা ইন্টিজার। তাহলে এই যে ভ্যাল এবং নেক্সট এই দুইটা কি? মেম্বার ডেটা, মেম্বার বাট অ্যাজ এ ডেটা অ্যাট্রিবিউট বলতে পারেন, বা ক্লাসের কনটেক্সটে এটাকে অলসো নোন অ্যাজ ফিল্ড। ওকে, অলসো নোন অ্যাজ ফিল্ড। আর ফাংশনও থাকতে পারে মেম্বার হিসেবে। নাও ইন পাইথন মেইন ফাংশন যদি আপনারা ক্রিয়েট করে থাকেন, দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন, নট ইনসাইড এ ক্লাস। সো একটা ফাংশন কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে, একটা ফাংশন আবার একটা ক্লাসের মেম্বারও হতে পারে। যেমন আমি যদি এখন এই নোডের জন্যই বলি যে শো ভ্যালু, তাহলে শো ভ্যালু কি করতেছে? এই ভ্যালটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছে। পাইথনে যেটা প্রিন্ট, জাভাতে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট। এটা কি, এটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে, বাট জাস্ট মনে রাখেন। তাহলে এই যে ফাংশন, এটা কিন্তু কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন না, এটা পার্ট অফ দ্য ক্লাস। তো তাহলে একটা ক্লাসে আমরা মেম্বার ফাংশন, অলসো নোন অ্যাজ মেথড, তাহলে আপনি এই ওপি টার্মে যখন শুনবেন মেথড, তখন বুঝবেন যে এটা আসলে একটা মেম্বার ফাংশন অফ দ্যাট ক্লাস। তার মানে এটা ওই ক্লাসের বিল্ট ইন ফাংশনালিটি। আচ্ছা, আপনার নামটা বলেন। আবির। নাও আবির একটা অবজেক্ট অফ হুইচ টাইপ? Okay, let's say student is a class, so Abir is a student type object. Okay, এখন আবিরকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আবির, ক্যান ইউ ক্যালকুলেট ইউর সিজিপিএ ফ্রম ইউর গ্রেডস? নাও গ্রেড গুলো কিন্তু ইনফরমেশন, সো গ্রেড হচ্ছে আপনার ফিল্ড, অলরেডি মেম্বার ডাটা হিসাবে গ্রেড গুলো আছে, ক্লাসের মেম্বার ডাটা হিসাবে গ্রেড গুলো আছে। এখন আপনার নিজের মেম্বার ডাটা ইউজ করে আপনি কি আপনার সিজিপিএটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন? So you are capable of calculating your CGPA. এখন আপনি একটা ফ্লোটকে যদি বলেন যে ভাই ফ্লোট তুমি তোমাকে একটু রাউন্ড করে ফেলো, ও পারবে? প্রিমিটিভ ডোন্ট হ্যাভ এনি ফাংশনালিটি, built in functionality. They simply represent the memory, that's it. But class, যেহেতু এটা user defined type, you have the flexibility to empower the objects by adding built-in functionality to the class.
তাহলে ওই অবজেক্ট আর বাইরের কোনো ফাংশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না, সে তার নিজের কাজ নিজেই করতে পারবে। তাহলে এইভাবে আপনি যত খুশি ফাংশনালিটি অ্যাড করতে পারেন ইনসাইড এ ক্লাস। তাহলে কি হচ্ছে, ওই অবজেক্টকে কোনো ফাংশনের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে না যে এই কাজটা করার জন্য, ও নিজেই নিজের কাজটা করে নিজের ফাংশনই সে ইউজ করতে পারে। তাহলে একটা নোড যদি হয় n1 কিন্তু এখন কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন লাগবে না n1 এর ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করার জন্য, কারণ নোড ক্লাসের মধ্যেই একটা মেথড আছে শো ভ্যালু। তো তখন আমরা এই যে ডট অপারেটর দিয়ে মেম্বার ইউজ করা হয়। তো ডট হচ্ছে, এটা হচ্ছে মেম্বার অপারেটর। তাহলে ডটের বাম পাশে থাকে অবজেক্ট, ডান পাশে থাকে মেম্বার। তাহলে এখানে আমার মেম্বার কি আছে, ভ্যাল। তাহলে এই যে n1 ডট ভ্যাল, পাইথন আপনি এভাবে ইনপুট নেন, বা জাভাতে আপনি যেটা নেন ভ্যালু n1 ডট ভ্যাল ইকুয়াল টু। আবার মেম্বার যে শুধু ফিল্ড হবে বা ডাটা হবে তা না, মেম্বার তো মেথডও হতে পারে, ফাংশনও হতে পারে। So you can use the member function n1 dot show value. তো তাহলে কি হবে, এই n1 তার নিজেরই একটা বিল্ট ইন ফাংশন ইউজ করে, মেথড ইউজ করে তার নিজের ডাটাটাকে প্রসেস করে বা যা করার করতে পারে। তো তাহলে রিয়েল ওয়ার্ল্ড অবজেক্টস আর বিল্ট ইন ক্যাপাবিলিটি। এই যে এসিটাকে আমি বলছি রিমোট দিয়ে যে টেম্পারেচার বাড়াও বা কমাও, তো এই রিমোট দিয়ে বলা মানে আই এম কলিং দ্য মেথড। কিন্তু এই এসি কি অন্য কারো কাছে যাচ্ছে, ভাই আমার টেম্পারেচার কমায় দেন? ও নিজেই নিজের টেম্পারেচার কমাচ্ছে, নিজেই নিজেকে রেগুলেট করছে। তাহলে এই রিমোট দিয়ে আমি আসলে ওকে ওর মেথড গুলোকে ইউজ করছি, কিন্তু ও নিজেই নিজের কাজটা করছে। কম্প্রেসার কন্ট্রোল করা, সেন্সর ডাটাগুলো অ্যানালাইজ করা, এগুলো কে করতেছে? এসি নিজেই করতেছে। তাহলে এসির ভেতরে, এসি ক্লাসের ভেতরে একটা মেথড আছে যে কন্ট্রোল টেম্পারেচার নামে। তাহলে এই এসিটার যদি হয় AC1, এটা AC2, AC3, তাহলে AC1 ডট ইনক্রিজ টেম্পারেচার, তো তখন নিজে নিজেই কাজটা করবে। তাহলে এসি কে কিন্তু আর কারো কাছে যেতে হচ্ছে না। থিঙ্ক অফ এনি রিয়েল ওয়ার্ল্ড অবজেক্ট, কার, ওকে, এমপ্লয়ি, কাস্টমার, ওকে। সো মোস্ট অফ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড অবজেক্ট হ্যাজ সাম বিল্ট ইন ফাংশনটি, কারো কম কারো বেশি। তাহলে যার যত বেশি বিল্ট ইন ফাংশনটি তত বেশি মেথডস থাকবে। তাহলে যে স্ট্রিং এর কথা বলেছিলেন, স্ট্রিং কি ক্লাস? তো আমরা এখন স্বীকার করলাম। তাহলে স্ট্রিং যদি হয় str, এরকম কি আপনারা করেন নাই যে str ডট কি করেছেন, str ডট আপার, str ডট সাইজ, str ডট, তাই না, লেন্থ। তাহলে যে str ডট আপার, এটা ফাংশন না? এটা কি ইউজ করেছেন? তাহলে এখন বুঝতেছেন str হচ্ছে অবজেক্ট আর আপার হচ্ছে মেথড, মেম্বার ফাংশন, বিল্ট ইন ফাংশন অফ স্ট্রিং ক্লাস। ঠিক আছে? তো আপনার এই যে মিড টার্মে এখন তাইলে কন্ট্রোলার ক্লাস, তাইলে এখন এই যে কথাটা বলার জন্য এই আলোচনাটা, মেথডটা আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন এখানে যে জিনিসটা বলার যে সেটা হলো নোট। ফাংশনটা কি? ফাংশন হলো, আপনি অলরেডি জানেন ফাংশন কি। হ্যাঁ, আসেন, বসেন, পিছনে বসেন, আগেরটা শেষ হয় না, এখনো হচ্ছে। এই ফাংশন ক্যান বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেটা পাইথনে আপনি করেছেন অলরেডি। আবার a function can be part of a class. Now you tell me in your DS course, যে ক্লাসগুলো আপনারা বানিয়েছেন, নোড, লিঙ্ক লিস্ট, ট্রি, গ্রাফ, এটসেট্রা, কিউ, স্ট্যাক, did you include any method, member function inside the class? করেছেন নাকি বাইরের ফাংশন দিয়ে কাজগুলো করেছেন? তার মানে আপনি অলরেডি মেথড বিষয়টা জানেন। এখন জাভাতে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন অ্যালাউড না। জাভাতে সব ফাংশনই কোনো না কোনো ক্লাসের মেথড। তাইলে যে মেইন ফাংশন যেটা আসলে স্টার্টিং পয়েন্ট অফ ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইজ অলসো মেথড অফ সাম ক্লাস। In fxml application, main is a method of application class. তাহলে আপনার fxml অ্যাপ্লিকেশনে, যেহেতু fxml অ্যাপ্লিকেশন follows MVC প্যাটার্ন, তাহলে ওখানে কিছু মডেল ক্লাস থাকবে
কিছু কন্ট্রোলার ক্লাস থাকবে। সো ক্লাস মানে কোড, জাভা কোড মানে ডট জাভা ফাইল, পাইথন কোড মানে ডট পিএইচ ফাইল, পিওয়াই ফাইল, সি প্লাস প্লাস মানে ডট সিপিপি ফাইল। আমরা জাভা, তাহলে আমাদের ডট জাভা ফাইল। তাহলে আমার একটা স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, প্রোডাক্ট, কাস্টমার, ম্যানেজার, ওকে, কোর্স, ডট জাভা ডট জাভা ডট জাভা। তো এগুলো হচ্ছে কোড, জাভা কোড। তাহলে আমার কিছু জাভা ফাইল থাকবে মডেল ক্লাস, কিছু জাভা ফাইল থাকবে কন্ট্রোলার ক্লাস, আর কিছু এফএক্সএমএল ফাইল থাকবে যেগুলো হচ্ছে আমার ভিউ বা ইউজার ইন্টারফেস, এইচটিএমএল ফাইলের মতো। ওকে, এর বাইরে আরেকটা জাভা ফাইল থাকবে যেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস। তার মানে ওই ক্লাসটা আসলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডাটাও না, সো ইটস নট এ মডেল ক্লাস। ওই ক্লাসটা কন্ট্রোলার ক্লাসও না, কারণ ও কোনো ভিউকে কন্ট্রোল করে না। ওই ক্লাসটা আসলে অ্যাপ্লিকেশনটা লঞ্চ করার জন্য ইউজ করা হয়, কারণ ওটার মধ্যে মেইন মেথড থাকে। সো এটাকে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস বলা হয়। ওকে, ঠিক আছে। এখন আপনাকে আমি যদি ক্যালকুলেটর ওপেন করে দেখাই অ্যাজ এন এক্সাম্পল, কিন্তু আজকে সময় নাই, তাহলে এটা একটা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? তাহলে আমি এখানে খেয়াল করেন 12 প্লাস 13। এখন আমি কি করব? এই ইকুয়াল বাটনটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে কি হবে? তাহলে এটা সাম দেখাচ্ছে, এটা সাবট্রাক্ট দেখাতে পারতো। তাহলে এটা সাম দেখাবে বেসড অন হোয়াট? বেসড অন মাই ইন্টারঅ্যাকশন। তাহলে আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি, এই যে এখন যদি এখানে আমি ক্লিক করি, হোয়াট ইজ দ্য ইভেন্ট? ইভেন্টটা কি হবে? না, what it does, that's not the question. What is the event? No, what is event? আমি যেটা ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, I'm triggering an event. ওকে, আমি আরেকটা তাহলে আরেকটু বেটার এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাকে। ধরেন আমরা যদি আইরাসে যাই, আইরাসে যেতেও হবে এখন। এই যে এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি, ইভেন্টটা হচ্ছে মাউস ক্লিক, লেফট মাউস ক্লিক। কিছু কি হবে এখানে? কেন হবে না? হ্যাঁ, কেন? ওই যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরেই তো আমি ক্লিক করছি। তাহলে আমার এই ইভেন্টের সোর্স কে? দ্য হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড। তাহলে when my background is the background is the source of my event, which is mouse click, nothing will happen, because as a developer I choose not to do anything, not to respond. So I don't want to do anything, I don't want to respond anything to this event when it is triggered on the background. So when the source is background, and if I create this left mouse click event, I choose not to respond. But if I trigger right mouse click event and the source is background, I choose to pop a floating menu. তাহলে যে ফ্লোটিং মেনুটা পপ হলো, দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্স। তাহলে এই ফ্লোটিং মেনুটা পপ করার জন্য তো একটা কোড এক্সিকিউট হয়েছে, ওইটাই কন্ট্রোলার ক্লাসের কোড। তাহলে এই ভিউটার জন্য দেয়ার ইজ এ কন্ট্রোলার ক্লাস। তো তাহলে এখানে আমার ইভেন্ট কি? লেফট মাউস ক্লিক, কিছু হবে? সো আই চুজ নট টু রেসপন্ড বিকজ টার্গেট দ্য সোর্স ইজ এইটা। এখন এইখানে যদি আমি ক্লিক করি, তাহলে কি হবে? রেসপন্ড করবে। আই চুজ টু রেসপন্ড, আই চুজ টু হ্যান্ডেল দিস ইভেন্ট। তাহলে আমার এখন কন্ট্রোলার ক্লাসে একটা কোড থাকবে, একটা মেথড থাকবে, ফাংশন থাকবে, মেম্বার ফাংশন, যেটাকে আমরা বলছি ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড। সো নাও আই চুজ অ্যাজ এ ডেভেলপার, আই ডিসাইড যে ওকে, এই বাটনটা যখন সোর্স হবে তখন আমি মাউস ক্লিকের জন্য একটা ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড রাখবো। সেই ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডের কাজ হবে এই টেক্সট ফিল্ড আর পাসওয়ার্ড ফিল্ডের ভ্যালু দুটো রিড করে ডাটাবেজে ম্যাচ করে ভেরিফাই করে, যদি হয় লগ ইন, তাহলে ড্যাশবোর্ডে নেবে, নাহলে সে এরর মেসেজ দেবে।
তাহলে এই যে রেসপন্সটা, এই রেসপন্সটা কে করবে? এই রেসপন্সটা করার জন্য তো একটা কোড এক্সিকিউট হবে, সেটাই একটা মেথড। তাহলে আমাকে আমার এই এফএক্সএমএল ফাইল যখন আমি ডিজাইন করে ফেলবো, তখন আমাকে ডিসাইড করতে হবে এই বাটনের জন্য বা চেক বক্সের জন্য বা মেনুর জন্য বা ড্রপ ডাউন লিস্টের জন্য বা টেক্সট ফিল্ডের জন্য বা লেভেলের জন্য বা টেবিলের জন্য বা যত এলিমেন্ট থাকতে পারে ভিজুয়ালি, এদের সাথে যখন আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করব, কোন ইভেন্ট, কোন টার্গেট, কোন সোর্সের জন্য আমি হ্যান্ডেল করতে চাই। তাহলে আমার অনেকগুলো নোড ওখানে বসানো আছে। নোড বলতে এলিমেন্টস গুলো, টেক্সট ফিল্ড, রেডিও বাটন, চেক বক্স, বাটন, মেনু বার, মেনু আইটেম, ওকে, ড্রপ ডাউন লিস্ট। তাহলে এদের উপরে যখন আমি কোনো ইভেন্ট ট্রিগার করব, সেটা লেফট মাউস ক্লিক, রাইট মাউস ক্লিক, মাউস ওভার, মাউস এক্সিট, ওকে, কি প্রেস, অনেক কিছুই হইতে পারে। তাহলে কোন সোর্সের জন্য, কোন নোডের জন্য কোন ইভেন্টটাকে আমি হ্যান্ডেল করতে চাই, সেটা আমি ডিসাইড করব। অ্যাকর্ডিংলি আই উইল ক্রিয়েট ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথডস ইন দ্য কন্ট্রোলার ক্লাস। তার মানে আমার যদি এখন 50টা ভিউ থাকে, এফএক্সএমএল ফাইল 50টা থাকে, তার করসপন্ডিং 50টা কন্ট্রোলার ক্লাস থাকবে। বোঝা গেল? তাহলে আপনার মিড টার্মে আপনাকে এরকম কন্ট্রোলার ক্লাস বানাতে হবে। ওকে, মিড টার্মে অবশ্য আপনার একটাই এফএক্সএমএল থাকবে, ছোট, যেহেতু এটা 1 ঘন্টার এক্সাম। একটা এফএক্সএমএল বানাবেন, তার একটা কন্ট্রোলার ক্লাস বানাবেন, আর ওখানে যে অ্যাপ্লিকেশন ডাটা নিয়ে কাজ করবেন তার জন্য একটা মডেল ক্লাস বানাবেন। এটাই আপনার জাভা প্রজেক্ট, ছোট একটা মিনি জাভা প্রজেক্ট, মাইক্রো জাভা প্রজেক্ট। এটা আসলে 30-40 মিনিটে করে ফেলা যায়, এরকম 1 ঘন্টা টাইম পাবেন। করে ওইটাকে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করলেই প্রজেক্ট ফোল্ডার হবে, ফোল্ডারে সবকিছু থাকবে, ফোল্ডার জিপ করে আপলোড করে দেবেন। দ্যাটস ইউর মিড টার্ম। তো ওখান থেকে আপনার 20%, পরীক্ষা হয়তো 100-র মধ্যে হতে পারে, বাট ওটাকে 20%-এ কনভার্ট করা হবে ফর এর ওভারঅল গ্রেড। ফাইনালও আপনি একই কাজ করবেন, কিন্তু আপনার স্কোপটা বাড়বে। মিড টার্ম যখন করবেন তখন কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশন ডাটা স্টোরেজ নিয়ে কোনো কিছু জানেন না, কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ডাটা মানে তো এটাকে স্টোর করতে হবে। তো তাহলে আপনার ডাটাবেস থাকবে, কিন্তু ডাটাবেস কোর্স আপনার কেউ করেন নাই, সেই জন্য আমরা ফাইল ইউজ করব। তাহলে আপনি বাইনারি ফাইলে আপনার এই অবজেক্ট গুলোকে স্টোর করবেন ফর ফিউচার ইউজ। তাহলে মিড টার্মে কোনো ফাইল টাইল নাই, জাস্ট আপনি ডাটা ক্যাপচার করবেন, অবজেক্ট গুলোকে মেমোরিতে অ্যাকুমুলেট করবেন, তারপর ওটাকে একটুখানি প্রসেস করে টেবিলে শো করবেন। এটা হচ্ছে মিড টার্ম অর্গানাইজড ওয়েতে। আর ফাইনালে আপনাকে যেটা করতে হবে, ওখানে আপনাকে ফাইলও ইউজ করতে হবে। তার মানে অবজেক্ট গুলোকে আমার সেভ করে রাখতে হবে ফাইলে। দেন আমি একটা এফএক্সএমএল থেকে পরবর্তী এফএক্সএমএল এ গিয়ে ফাইলটাকে আবার ওপেন করে ডাটা প্রসেস করে শো করব। এই হচ্ছে ফাইনাল। ফাইনালে আপনাকে আরো একটা কাজ করতে হবে, সেটা হলো, এটা হচ্ছে একমাত্র তার কাজ। আপনাকে একটা ছোট ক্লাস ডায়াগ্রাম বানাতে হবে ফর এ স্মল ইউজ কেস। তাহলে আপনাকে একটা স্মল ইউজ কেস দেওয়া হবে, ওইটার উপর বেস করে আপনি আধা ঘন্টার মধ্যে একটা ক্লাস ডায়াগ্রাম তৈরি করবেন। তো ফাইনাল আস্তে আস্তে আপনি অলরেডি প্রজেক্ট সাবমিট করে ফেলছেন, অলরেডি আপনার একটা প্রজেক্টের বড় ক্লাস ডায়াগ্রাম আছে। সো দ্যাট ইজ ইউর ফাইনাল। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কোর্স আউটলাইন। এখন আপনাদের এখানে কিছু ডেটস দেওয়া আছে, এই ডেটস গুলো, এখানে একটা জিনিস বলে দেই, আপনাদের জন্য এটা ম্যান্ডেটরি, এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করবেন, কারণ এসওডিরা এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেই সবকিছু দিবে। নোটিস ফোটিসও আমি ক্লাসরুম প্লাস হোয়াটসঅ্যাপ দুই জায়গাতেই দেই। সো দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এখানে প্রায় 1000 খানেক মেম্বার আছে। ওকে, তো এটাতে আপনারা জয়েন করবেন। দিস ইজ দ্য লিঙ্ক। একটু 1 মিনিট, এসওডি দের শিডিউল আপনারা এখানে দেখতে পাবেন, যে ওরা কবে আপনাদের টিউটোরিয়াল নিবে। ওকে, আপনাদের টিউটোরিয়াল গুলো ইভিনিং এ হবে। ওকে, 2 ঘন্টা করে প্রতিদিন 2টা স্লট থাকবে, তার মানে 6 দিনে আপনার 12টা স্লট পাচ্ছেন, শুক্রবার বাদে। ওকে, এগুলো আপনারা অ্যাটেন্ড করবেন। মিনিমাম নাম্বার অফ কিছু টিউটোরিয়াল আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে, কারণ ওখানে অনলাইনে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়। সব আপনি করতে পারবেন না, কারণ অনেক কোর্স থাকে, ডেইলি তো আর আপনি 4 ঘন্টা টিউটোরিয়াল প্রয়োজন হবে না, কিন্তু মিনিমাম নাম্বার একটা আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে। এটা হলো এসওডি দের শিডিউল, ওদেরকে ফিজিক্যালি ওরা আপনাদের টাইম দিবে। ওকে, এখানে শিডিউল আছে, এটা লাইভ ডাটা। তাহলে এখান থেকে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, যার যেদিন ডেট সেই অনুযায়ী। ওকে, যেমন মারুফ আপনাকে দিবে সানডে 4টা থেকে 6টা। ওকে, জাফির আপনাকে দিবে সানডে টুইসডে 10টা থেকে 11টা, 1 ঘন্টা করে 2 দিন, 2 ঘন্টা। না না, এটা ফিজিক্যাল, এটা আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে যে ভাই আমার একটু হেল্প দরকার। কাকে কন্ট্যাক্ট করবেন? ওই দিন ওই টাইমে যে থাকবে তাকে। ফিজিক্যালি যদি আপনার লাগে 1-to-1,
আর অনলাইনে তো সে প্রতিদিন আছেই 2টা করে, ঠিক আছে? এবং এগুলোরও আপনার রেকর্ডিং থাকবে। তো এটা হলো শিডিউল। আর এখানে আপনি টিউটোরিয়ালের প্রোগ্রেস দেখতে পাবেন। এখানে দেখতে পাবেন কবে টিউটোরিয়ালটা নেওয়া হলো, কে নিল, টপিক কি ছিল টিউটোরিয়ালের, আর টিউটোরিয়ালের ভিডিওর লিংক। আর আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সের অটোমেটেড অ্যাটেন্ডেন্স হবে, সেটার আবার ফাইল, এগুলো এসওডির আবার আপলোড করবে। ওকে, আপনি যদি কোনো একটা এসওডি টিউটোরিয়াল, আমারগুলো তো ইউটিউবে পাচ্ছেন, এসওডিদের কোনো একটা টিউটোরিয়াল যদি আপনি রিভিউ করতে চান, এখানে গেলে আপনি টপিক দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে সবগুলো হয়তো আপনি অ্যাটেন্ড করতেও পারবেন না, কিন্তু কিন্তু ইউ ক্যান রিভিজিট অ্যাট ইউর ওন পেজ ফ্রম হিয়ার। তাহলে এখন টিউটোরিয়াল শুরু হবে সানডে থেকে, এই জন্য এটা খাবে, ঠিক আছে? এটাও লাইভ ডাটা। আর আমার রেকর্ডিং তো আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? তাইলে আজকে আপনাদের কাজ কি? বাসায় গিয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন করা, সেকেন্ড কাজ হচ্ছে কি, গ্রুপ ফর্ম করে ফেলা, 4 জন করে 9টা গ্রুপ ফর্ম করে ফেলা পরে গ্রুপের ইনফরমেশন গুলো টেমপ্লেটে দিবেন। টেমপ্লেট আমি কালকের মধ্যে দিয়ে দিব। ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আসার আগে যাতে আপনাদের গ্রুপ ফর্ম হয়ে যায়। ওকে, আর ভিডিওগুলো দেখবেন ইউটিউবে গিয়ে। গত সেমিস্টারের ভিডিওগুলো অলরেডি আছে, আপনি যদি অ্যাডভান্স দেখে আসতে চান সেটা আপনার জন্য হয়তো ক্লাসের সুবিধা হবে। ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আপনাদের টপিক দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি।